चलिए देखते हैं। सब लोग धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, ठीक है, सब लोग पैम्पलेट और नोटबुक ले लो। आज पैम्पलेट, नोटबुक और कैलकुलेटर की जरूरत रहेगी। आज का सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप सब लोग अपने पास आपकी नोटबुक, हमारा जो पैम्पलेट है, सास पैम्पलेट और कैलकुलेटर, स्केल, ये सारी चीजें आप अपने पास रखना। आज के सेशन में पूरा टाइम हमें प्रॉपर चाहिए क्योंकि सभी स्टेप्स मुझे आपको समझाने हैं इस चैप्टर के एग्जाम्पल रिलेटेड। तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो है हमारा, वो भी ये स्टेप समझाने के लिए लूंगा। तो पूरा स्टेप्स और एग्जाम्पल का डिस्कशन होने वाला है। तो आप सब लोगों को बहुत ही ध्यान से इस सेशन को देखना है। तो चलिए, स्वागत है आप सभी लोगों का सास इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में। और इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं FY बीकॉम में सेमेस्टर 2 में हमारे अकाउंट सब्जेक्ट का चैप्टर ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ असेट एंड पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। ये पूरा चैप्टर है जिसके अंदर आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश की मेथड्स के बारे में। और उसकी जो पहली मेथड है, सरप्लस कैपिटल मेथड या प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड, उसके स्टेप्स एक एग्जाम्पल के साथ करने वाले हैं ताकि अच्छे से ये आपके माइंड में फिट हो जाए। चलिए, क्लियर सब लोग? सब लोगों को आवाज आ रही है और सब लोग पेंसिल, कैलकुलेटर, नोटबुक लेके रेडी है तो थम्स अप कर दीजिए। यस, यस, ओके, एग्जैक्टली। और जो भी आप लोगों के फ्रेंड्स वगैरह नहीं ज्वाइन हुए तो उनको एक मैसेज कर दो कि जल्दी ज्वाइन हो जाए क्योंकि आज का सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं वेट नहीं करूंगा, हमारा जो टाइम है उसके ऊपर 2 मिनट हो जाएंगे, फिर हमारी पढ़ाई स्टार्ट हो ही जाएगी। चलिए, तो देखो यहाँ पे, द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द पार्टनर्स में और मे नॉट बी इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। जो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब 3 पार्टनर है। जहां पे ध्यान से समझ लो, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, ये है ए, ये है बी और ये है सी। ये 3 पार्टनर है। अब ये 3 पार्टनर का प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। ये P&L रेशियो है। तो क्या ये जरूरी है कि उनकी जो कैपिटल होगी वो भी इसी रेशियो में उनको लानी पड़ेगी? तो इसका आंसर है नहीं। जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो ये इसी रेशियो में हो ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि तीनों 1 लाख, 1 लाख और ये लाया है सपोज 1.5 लाख या 50,000, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे ये कहा है पहले सेंटेंस में कि जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब हर एक पार्टनर जो कैपिटल लाता है, इट मे और मे नॉट बी इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। मतलब शायद कैपिटल P&L रेशियो में ही हो या शायद P&L रेशियो में ना भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। So, in the case of capital of the partners are in the profit and loss sharing ratio, distribution of cash can be made in the P&L sharing ratio. अब अगर ऐसा है कि पार्टनर का जो P&L sharing ratio है, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया कि ए, बी और सी का P&L शेयरिंग रेशियो है 3:2:1 और उनका जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो भी 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख ही है। मतलब कि P&L रेशियो और कैपिटल कंट्रीब्यूशन का रेशियो दोनों सेम है। तो फिर जब भी कैश का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो कैश का डिस्ट्रीब्यूशन इसी P&L रेशियो में हो जाएगा क्योंकि P&L रेशियो और कैपिटल रेशियो दोनों सेम है। ये चीज समझ में आई? जो पहला શું કીધું કે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ શેરિંગ રેશિયો અને કેપિટલ રેશિયો બેઉ સરખા પણ હોય કે અલગ અલગ પણ હોય? જો સરખા હોય તો જ્યારે પણ કેપિટલનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એટલે કે કેશ વહેંચીશું પાર્ટનર્સની વચ્ચે તો એમના P&L રેશિયોમાં જ વહેંચાઈ જશે। પણ આ મેથડ, સરપ્લસ કેપિટલ મેથડ કે પછી બીજી મેથડ, એ ક્યારે ઇન્ટ્રોડ્યુસ થશે? if the capital of partners are not in their profit and loss sharing ratio. જો પાર્ટનરની કેપિટલ એમના P&L રેશિયોમાં ના હોય, then the distribution of cash can be made in any of the following 2 method. 2 मेथड है, उसमें से कोई भी मेथड यूज
हो सकती है। अब कब कौन सी मेथड यूज करेंगे वो हम देखेंगे, पर पहली कंडीशन ये है कि जब पार्टनर का पी एंड एल रेशियो और पार्टनर का कैपिटल कंट्रीब्यूशन ये दोनों सेम ना हो, मतलब रेशियो उसका सेम ना हो, तो ये दोनों में से कोई एक मेथड से कैश डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। अब ये मेथड के नाम क्या है, तो पहला है सरप्लस कैपिटल मेथड के પછી એનું જ બીજું નામ છે प्रपोर्शनेट कैपिटल मेथड। ये पहली मेथड का नाम है। और दूसरी मेथड का नाम है मैक्सिमम लॉस मेथड। ये दोनों मेथड के ऊपर एग्जाम्पल आ सकते हैं। पहली मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है, फिर से बोल रहा हूं, सरप्लस कैपिटल मेथड या तो प्रपोर्शनेट कैपिटल मेथड, ये एक ही नाम है। और दूसरी जो मेथड है उसका नाम है मैक्सिमम लॉस मेथड। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जब पी एंड एल रेशियो और कैपिटल कंट्रीब्यूशन ये अलग अलग हो तो ये दोनों में से कोई एक मेथड इस्तेमाल होती है, और वो दो मेथड के नाम क्या है, सरप्लस कैपिटल या मैक्सिमम लॉस मेथड। चलो, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई है? समझ में आ गई है तो थम्स अप। सर यस, बोलो। सर आपने फर्स्ट लाइन में बोला था कि कैपिटल पार्टनर का जो पीएनएल रेशियो इसके उसमें वो कैपिटल आएगा, वो तो सर मैक्सिमम यही होता है ना? समझ में नहीं आया, क्या क्वेश्चन करो, फिर से करो। सर पहले તમે પેલું એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવ્યું હતું ને તે સર, તેમાં પણ તમારો ડાઉટ શું છે? એટલે સર પાર્ટનર તેમના પીએનએલ રેશિયોમાં કેપિટલ લાવશે ને? એવું જરૂરી નથી, પી એન્ડ એલ રેશિયોમાં લાવી પણ શકે કે પી એન્ડ એલ રેશિયોમાં ના પણ હોય, એવું કીધું મેં તમને બે એક્ઝામ્પલ આપ્યા, તમે જુઓ, મેં આપણે આખું મેં એ બી સી કીધું હતું કે જેમનો પી એન્ડ એલ રેશિયો સપોઝ 3:2:1 છે। હવે બની શકે કે એ લોકો કેપિટલ એવી રીતે પણ લાવ્યા હોય 1 લાખ 1 લાખ 1 લાખ, તો અહીંયા જો પી એન્ડ એલ રેશિયો અને કેપિટલ રેશિયો બંને અલગ અલગ છે, પણ એવું પણ થઈ શકે કે એ લોકો કેપિટલ 3 લાખ 2 લાખ અને 1 લાખ લાયા, તો અહીંયા જો પી એન્ડ એલ रेशियो અને कैपिटल रेशियो બંને સરખા છે। तो ये चीज आपको समझ में आई मिहिर? दोनों हो सकते हैं, सेम भी हो બંને सकते હોઈ શકે, પણ સર મેજોરિટી તો પીએનએલ રેશિયોમાંથી કેપિટલ લાવે ને? ના ના, એવું ના હોય, એવું કેવી રીતે જરૂરી હોય કે તમે પી એન્ડ એલ રેશિયોમાં જ કેપિટલ લાવવી પડે? એવો કોઈ જ રૂલ નથી। એવું બી બની શકે કે જેનો શેર વધારે હોય એનો કેપિટલ કોન્ટ્રીબ્યુશન બહુ ઓછું હોય, ડિપેન્ડ કરે છે સર્કમસ્ટન્સીસ પર। પાર્ટનર એવું છે કે કોઈક પાર્ટનરના આવવાથી ફર્મને બહુ જ બેનિફિટ મળે એવો છે। પેલું ઘણીવાર તમે મૂવીઝમાં ડાયલોગ સાંભળ્યો હશે, मेरा दिमाग, પેલો ને કે मेरा पैसा और तेरा दिमाग एक दिन मुंबई पे राज करेंगे। પાર્ટનરશિપ આવી રીતે, હું પૈસા લગાવીશ, તું તારું દિમાગ લગાવશે, તારી પાસે ટેલેન્ટ છે, મારી પાસે પૈસો છે, તો આપણે બેવ પાર્ટનરશિપ કરીશું અને બિઝનેસ કરીશું। તો બની શકે કે તારા ટેલેન્ટનો બેનિફિટ લેવા માટે તને પાર્ટનર બનાવ્યો છે, તું કેપિટલ ના બી લાવ્યો હોય, ખબર પડે છે? તો એવો કોઈ જ રૂલ નથી કે પી એન્ડ એલ રેશિયો જે હોય એ જ રીતે કેપિટલ આવે, મોસ્ટલી એવું નથી હોતું, मोस्ट ऑफ द केस में એવું ના હોય, बराबर मिहिर? यस सर। ओके, तो यहां पे ये मेथड तब इस्तेमाल होती है, ये दोनों में से कोई भी, जब पार्टनर का पी एंड एल रेशियो और कैपिटल रेशियो दोनों अलग अलग हो। अब उसमें से हम लोग बात करने वाले हैं हमारी पहली मेथड, दैट इज सरप्लस कैपिटल मेथड, या फिर उसे प्रपोर्शनेट कैपिटल मेथड भी कहा जाता है। तो दिस, अब ये चीज आपको एमसीक्यू के लिए याद रखनी है, दोनों मेथड के लिए कंडीशन है कि कब कौन सी मेथड इस्तेमाल होगी। तो सरप्लस मेथड ત્યારે જ યુઝ થશે, કાં તો ત્યારે જ સૂટ થશે જ્યારે આ નીચેની બે કન્ડિશન જે છે એ બે કન્ડિશન એટલે કે બે શરતો ફૂલફિલ થાય। પહેલું, ઓર ધ પાર્ટનર્સ પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો ઇઝ નોટ એઝ પર ધેર કેપિટલ કોન્ટ્રીબ્યુશન। એ તો આમ પણ છે કે કેપિટલ કોન્ટ્રીબ્યુશન અને પી એન્ડ એલ રેશિયો સરખા ના હોવા જોઈએ, બંને અલગ અલગ હોવા જોઈએ। કારણ કે જો સરખા હોય, એમસીક્યુ માટે યાદ રાખજો કે જો પાર્ટનરના પી એન્ડ એલ રેશિયો અને કેપિટલ કોન્ટ્રીબ્યુશન એ બંને સેમ છે તો પછી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પી એન્ડ એલ રેશિયોમાં થાય, કશું જ વર્કિંગ કરવાની જરૂર નથી। પણ જો પાર્ટનરના પી એન્ડ એલ રેશિયો અને કેપિટલ કોન્ટ્રીબ્યુશન અલગ અલગ હોય તો સરપ્લસ કેપિટલ કે મેક્સિમમ લોસ મેથડ યુઝ થાય। તો અહીંયા પહેલી કન્ડિશન તો એ કે પી એન્ડ એલ રેશિયો અને કેપિટલ કોન્ટ્રીબ્યુશન સેમ ના હોવા જોઈએ। અને બીજું જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે
ઓલ ધી પાર્ટનર્સ આર સોલ્વન્ટ. સોલ્વન્ટ એટલે સદ્ધર છે. એન્ડ આર લાઇકલી ટુ રિમેઇન સોલ્વન્ટ એટલે બધા જ ભાગીદારો સદ્ધર છે અને સદ્ધર જ રહેશે એવું માની લીધું છે. કોઈ ભાગીદાર મારા જેવો નહીં થઈ જાય. મારા જેવો એટલે કે નાદાર, ઇનસોલ્વન્ટ, કે જેની લાયાબિલિટી બહુ વધારે હોય અને એસેટ હોય નહીં. ઠન ગોપાલ, ભાવિન સર પાસે કોઈ પૈસો જ નથી, એવું નહીં. બધા જ ભાગીદારો કેવા છે? સોલ્વન્ટ છે અને સોલ્વન્ટ જ રહેશે આવું માની લેવાનું. આ બે કન્ડિશન હોય તો જ સરપ્લસ કેપિટલ મેથડ યુઝ થાય. તો તમને એમસીક્યુ માં આવી શકે છે, બરાબર? એટલે આ યાદ રાખવાનું છે. હવે સરપ્લસ કેપિટલ મેથડ થી જ્યારે ફૂલ ફ્લેજ એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરવાનો હોય તો તમને એક્ઝામ્પલ બે ટેબલ ડ્રો કરવાના આવશે. પહેલું ટેબલ છે સ્ટેટમેન્ટ ઓફ સરપ્લસ કેપિટલ અને બીજું સ્ટેટમેન્ટ છે સ્ટેટમેન્ટ ઓફ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ કેશ. આ બંને ભેગા થઈને લગભગ 15 માર્ક્સનો કે 12 to 15 માર્ક્સનો સમ પૂછાય. અને ખાલી તમને આ પહેલું જ ટેબલ પૂછવું છે સરપ્લસ કેપિટલનું, તો લગભગ તમને 7 થી લઈને 10 માર્ક સુધી ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ ડિફિકલ્ટી લેવલ તમને આ એક્ઝામ્પલ પૂછાઈ શકે. ફૂલ ફ્લેજ એક્ઝામ્પલ હોય તો ડિસ્ક્રિપ્ટિવ એક્ઝામમાં, બરાબર? બે ટેબલ બનાવવાના આવે, એક સ્ટેટમેન્ટ ઓફ સરપ્લસ કેપિટલ અને બીજું સ્ટેટમેન્ટ ઓફ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ કેશ. તો હવે એમાં સૌથી પહેલું બહુ જ ભયંકર વસ્તુ આવવા જઈ રહી છે, ધ્યાનથી જોજો. 1 2 3 આટલું મોટું ટેબલ તમારે યાદ રાખવાનું છે. જોઈ લો ધ્યાનથી, સમજાવવાનું શરૂ કરીશ પણ આટલું મોટું ટેબલ તમારે પ્રિપેર કરવાનું છે, બરાબર? હવે ધ્યાનથી સમજજો, એક્ઝામ્પલની સાથે સાથે સમજાવીશ, પછી તમે મને કહેજો કે સર આ ખરેખર અઘરું છે કે ડિફિકલ્ટ છે, કે સર બહુ મજા આવી ગઈ ને યાદ બી રહી ગયું. જો સૌથી પહેલું સ્ટેપ ફૂલ ફ્લેજ એક્ઝામ્પલ કરીએ ત્યારે આપણે આ કામ કરવાનું છે. ડ્રો ધ ટેબલ ઓફ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ સરપ્લસ કેપિટલ. આમ બી હતું ને, બે વસ્તુ બનાવવાની છે, સ્ટેટમેન્ટ ઓફ સરપ્લસ કેપિટલ અને બીજું સ્ટેપ જે છે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ કેશ. તો પહેલું ટેબલ બનાવીશું. તો ટેબલમાં કોલમ કયા કયા આવશે? તો ટેબલની અંદર એક કોલમ આવશે પર્ટિક્યુલરનું અને પછી એક્ઝામ્પલમાં તમને જેટલા પાર્ટનર કીધા હોય એટલા પાર્ટનરને અમાઉન્ટના કોલમ આવશે. હવે આઈડિયલી તમને એક્ઝામમાં 3 પાર્ટનર આવશે. તો પાર્ટનર 1, પાર્ટનર 2, પાર્ટનર 3. 2 હોય તો 2 ના નામ, 4 હોય તો 4 ના નામ, પણ તમને 3 જ આવશે કન્ફર્મ. એટલે પર્ટિક્યુલર પાર્ટનર એબીસી ઓર પાર્ટનર 1 2 3 કે તમને જે પણ એક્ઝામ્પલમાં નામ આપ્યા હોય, બાહુબલી, ભલ્લાલ દેવ, દેવસેના, તો જે નામ આપ્યા હોય નામ લખવાનું. આ વસ્તુ ક્લિયર? ટેબલમાં કયા કયા કોલમ આવશે? તો પર્ટિક્યુલર, પાર્ટનર 1 2 3. હવે સૌથી પહેલું ધ્યાનથી દરેકે દરેક વસ્તુ સમજતા જજો. એક્ઝામ્પલની અંદર તમને કેપિટલ ઓફ પાર્ટનર્સ આપેલી હશે. તો સૌથી પહેલું કેપિટલ ઓફ પાર્ટનર લખાય, એની અંદર એડ થાય જો કોઈ અનડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ રિઝર્વ, જેમ કે જનરલ રિઝર્વ કે પછી કન્ટિન્જન્સી રિઝર્વ કે પછી વર્કર્સ જે કોમ્પન્સેશન ફંડ છે કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્લક્ચ્યુએશન ફંડ, જે આપણે આગળના ચેપ્ટરમાં નામ જોયા હતા, એવી કોઈ રિઝર્વ કે પ્રોફિટ હોય તો એ એડ થાય અને જો લોસ હોય તો એ માઇનસ કરવું પડે. કોઈક વખત એક્ઝામ્પલમાં એવું થાય. હવે આ વસ્તુ તમે કેપિટલની અંદર આ એડ કે લેસ કર્યા પછી જે તમને અમાઉન્ટ મળે ને એને કહીશું આપણે એડજસ્ટેડ કેપિટલ. હવે કોઈક વખત એક્ઝામ્પલમાં તમને ડાયરેક્ટ આ એડજસ્ટેડ કેપિટલ પણ આપી દઈ શકે છે, અને જો આ ડાયરેક્ટ એડજસ્ટેડ કેપિટલ આપી દીધી હોય તો પછી આ ઉપરના બે સ્ટેપ છે ને કરવાની જરૂર પડે નહીં, બરાબર? શું કીધું? કાં તો એક્ઝામ્પલમાં તમને ડાયરેક્ટલી એડજસ્ટેડ કેપિટલ આપી દીધી હશે તો એક્ઝામ્પલની શરૂઆત જ અહીંથી થશે, પોઈન્ટ એ થી. પણ જો તમને એક્ઝામ્પલમાં પાર્ટનરની કેપિટલ આપી છે અને કોઈ રિઝર્વ કે પ્રોફિટ આપ્યો છે કે લોસ આપ્યો છે, તો રિઝર્વ કે પ્રોફિટ એડ કરવા પડે પાર્ટનર્સની વચ્ચે P&L રેશિયોમાં વહેંચીને, અને લોસ હોય તો એને માઇનસ કરવું પડે, અને એ કેપિટલમાં આ પ્લસ કે માઇનસ કર્યા પછી જે અમાઉન્ટ મળે એને એડજસ્ટેડ કેપિટલ કહેવાય, જ્યાંથી આપણી મેઇન શરૂઆત થશે. આટલી વસ્તુ ક્લિયર થઈ બધાને?
સૌથી પહેલું કેપિટલ, એની અંદર રિઝર્વ કે પ્રોફિટ પ્લસ, લોસ હોય તો માઇનસ કરીને જે અમાઉન્ટ મળે એને આપણે કહીશું એડજસ્ટેડ કેપિટલ. જો એક્ઝામ્પલમાં ડાયરેક્ટ એડજસ્ટેડ કેપિટલ આપી દીધી હોય તો ઉપરનું કરવાની જરૂર પડે નહીં. હવે આટલી વસ્તુને, આટલા સ્ટેપને જસ્ટિફાઈ કરવા માટે હું તમને એક્ઝામ્પલ કરાવું છું. જો આ આપણે આપણા પેમ્પલેટનો એક્ઝામ્પલ નંબર 2 લીધેલો છે. એક્ઝામ્પલ 1 નો વિડિયો ઓલરેડી એપ્લિકેશન પર મૂકી દીધેલો છે. ઠીક છે, આ સ્ટેપનો વિડિયો બી મુકાઈ ગયેલો છે, એક્ઝામ્પલ 1 નો બી મુકાઈ ગયો છે. અહીંયા હું એક્ઝામ્પલ નંબર 2 લઈ અને આખા સ્ટેપ સમજાવી રહ્યો છું, એટલે તમને સ્ટેપ પણ ખબર પડી જશે અને સાથે સાથે તમારો પેમ્પલેટનો એક્ઝામ્પલ નંબર 2 જે એકચ્યુઅલીમાં સેલ્ફ પ્રેક્ટિસ માટે છે એ પણ થઈ જશે. તો જુઓ અહીંયા એક્ઝામ્પલમાં શું કીધેલું છે, તો પાર્ટનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટ એઝ પર ધ લાસ્ટ બેલેન્સ શીટ, એ ના 40,000, બી ના 25,000 અને સી ના 10,000 છે. અને જનરલ રિઝર્વ આપી છે, જો જનરલ રિઝર્વ બેલેન્સ શીટમાં આપી છે 12,000 અને પ્રોફિટ એન્ડ લોસ શેરિંગ રેશિયો છે 3:2:1. તો અહીંયા જુઓ પાર્ટનરની કેપિટલ આ 40,000, 25,000 અને 10,000 આ કેપિટલ છે અને એમનો પી એન્ડ એલ રેશિયો જે છે 3:2:1 છે. તો જો કેપિટલ કોન્ટ્રીબ્યુશનનો રેશિયો, કેપિટલ કોન્ટ્રીબ્યુશનને સપોઝ તમારે રેશિયો ફોર્મમાં જવું હોય તો બધાને 5 થી ડિવાઈડ કરી શકાય. તો જો 8 5 40, 5 5 25 ને 5 2 10. તો કેપિટલ રેશિયો થાય છે 8:5:2 અને પી એન્ડ એલ રેશિયો છે 3:2:1. એનો મતલબ કે આ બંને સેમ નથી, તો પછી સરપ્લસ કેપિટલ મેથડ યુઝ થાય. અને આ એક્ઝામ્પલમાં તમને જનરલ રિઝર્વ પણ આપી છે. તો હમણાં સ્ટેપ જોયું કે કોઈ પણ રિઝર્વ કે એવું કશું આવતું હોય તો પ્લસ કરવું પડે. એટલે તમારે આવી રીતનું આખું એક પેજનું ટેબલ ડ્રો કરવાનું થાય. તમારે મારી સાથે સાથે કરવું હોય તો કરજો. હું આખો એક્ઝામ્પલ કરીને બતાવું છું અને સ્ટેપ પણ યાદ કરાવું છું. તો સૌથી પહેલા શું કરીશું, કેપિટલ લખીશું, જે કેટલી છે 40,000, 25,000 અને 10,000. તો અહીંયા કેપિટલ ઓફ પાર્ટનર, પાર્ટનર 1 એટલે એ બી સી એવું યાદ રાખજો. 40,000, 25,000 અને 10,000. તો અહીંયા લખીશ 40,000, 25,000 એન્ડ 10,000. પછી શું કરવાનું છે, તો આ જે જનરલ રિઝર્વ એક્ઝામ્પલમાં આપી છે 12,000, એને આ પી એન્ડ એલ રેશિયો જે છે 3:2:1 એ રેશિયોમાં પાર્ટનર્સની વચ્ચે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવી પડે. તો અહીંયા જુઓ એક્ઝામ્પલમાં હું અહીંયા તમને કરીને બતાવું છું. 12,000 એ જનરલ રિઝર્વની અમાઉન્ટ છે, જો આ રહી. અને પી એન્ડ એલ રેશિયો છે 3:2:1. તો 3 + 2 + 1 ટોટલ થયું 6. તો એનો હિસ્સો કેટલો થાય, તો 12,000 × 3 / 6. તો એને કેટલા મળે 6,000. તો જો અહીંયા હું એના કોલમમાં પ્લસ કરીશ 6,000. બી ના કેટલા આવશે, તો બી નો હિસ્સો છે 2. તો 12,000 જનરલ રિઝર્વની અમાઉન્ટ ઇન્ટુ 2/6. તો અમાઉન્ટ કેટલી થઈ ગઈ 4,000. અને પાર્ટનર સી ને કેટલા મળશે, તો 12,000 × 1/6 મતલબ 2,000. આ થઈ ગઈ એમના જનરલ રિઝર્વની અમાઉન્ટ. તો એને હવે આપણે શું કરવું પડશે, જનરલ રિઝર્વ પ્લસ થાય. એટલે હું અહીંયા પ્લસ કરીને અમાઉન્ટ લખું છું 40,000 + 6,000. એટલે અહીંયા થઈ જશે 46,000, 46,000. અહીંયા 25 + 4 29,000 અને અહીંયા 10 + 2 12,000. ખબર પડી? આટલું લખો પહેલા. આ ખબર પડી મેં શું કર્યું? યસ. તો આ જે આપણને મળ્યા ને એ આપણને એડજસ્ટેડ કેપિટલ મળી ગઈ. હવે કોઈ વખત એક્ઝામ્પલમાં આપણને ડાયરેક્ટ એડજસ્ટેડ કેપિટલ પણ આપેલી હોઈ શકે. જો એ આપેલી હોય तो આપણે આગળનું કામ કરવાનું આવે નહીં, बराबर. अभी ये हमें एडजस्टेड कैपिटल मिल गई है. उसके बाद स्टेप बी हमारे लिए क्या रहेगा, तो पार्टनर का जो भी पी एंड एल रेशियो होगा एग्जाम्पल में दिया होगा उसे हमें लिखना पड़ेगा. तो यहां पे देखो पी एंड एल रेशियो ये दे दिया है 3:2:1. तो पहले आया एडजस्टेड कैपिटल, उसके बाद
हम ये पी एंड एल रेशियो को यहां पे लिख देंगे। तो यहां पे देखो ए का है 3:1, 3:2:1, तो 3:1 हर एक पार्टनर के कॉलम में उसकी अमाउंट को लिख देंगे, उसके रेशियो को लिख देंगे। अब ये लिख दिया, उसके बाद हमें क्या करना है ध्यान से समझना। तो यहां पे नेक्स्ट स्टेप में हमें ये जो पी एंड एल रेशियो हमने ढूंढा है, मतलब जो एग्जांपल में दिया है, तो उसमें हम एडजस्टेड कैपिटल को ये पी एंड एल शेयर से डिवाइड करेंगे। तो हमें मिलेगा कैपिटल पर यूनिट ऑफ पी एंड एल, मतलब ये 46,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से। तो यहां पे देखो कैलकुलेटर पे 46,000 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पे 15,333.333 आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 15,033 लेंगे, 15,333। उसी तरह से सेकंड नंबर का पार्टनर जिसकी एडजस्टेड कैपिटल को हम लोग उसके पी एंड एल शेयर से डिवाइड करेंगे, तो 29,000 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां पे आएगा 14,500। और जो तीसरा पार्टनर है उसकी एडजस्टेड कैपिटल को उसके पी एंड एल शेयर से, मतलब 12,000 डिवाइडेड बाय 1, तो हमें मिलेगा 12,000। इसे हम कहेंगे कैपिटल पर यूनिट ऑफ पी एंड एल। देखो फिर से तीन चीजें, तीन स्टेप हुए हमारे। पहला एडजस्टेड कैपिटल, यहां से ए से मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ए पॉइंट से पहले आया हमारा एडजस्टेड कैपिटल, उसके बाद हम लोग लिखेंगे पी एंड एल शेयर जो एग्जांपल में दिया होगा, फिर हमारी एडजस्टेड कैपिटल को वो पी एंड एल शेयर से डिवाइड करेंगे, तो हमें मिलेगा कैपिटल पर यूनिट। अब ये कैपिटल पर यूनिट जो हमने ढूंढा है तीनों पार्टनर का, उसमें से जो सबसे छोटी अमाउंट है, सबसे छोटी अमाउंट, उसे हम लोग लेंगे एज अ बेस कैपिटल। तो स्टेप डी देखो, बेस कैपिटल, जिसके लिए क्या होगा, स्टेप सी में जो स्मॉलेस्ट कैपिटल हमें मिली वो बेस कैपिटल। तो यहां पे देखो ए के 15,333 रुपए, बी के 14,500 और सी के 12,000। तो तीनों में सबसे छोटी अमाउंट कौन सी आई, सी की 12,000। तो 12,000 को हम लोग यहां पे लेंगे एज बेस कैपिटल। ये तीनों में से जिसका सबसे छोटा रहेगा उसको हम लोग लिखेंगे एज अ बेस कैपिटल। 4 स्टेप हुए, मैं हर एक स्टेप के बाद सारे स्टेप रिपीट कर रहा हूं। ये पहले दो मैंने ब्लू कलर की पेन से लिखे हैं, वो अगर है तो, जो कि मैंने यहां पे एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए लिया हुआ है। हो सकता है कि आपको एग्जांपल में डायरेक्ट एडजस्टेड कैपिटल दे दे। तो पहला एडजस्टेड कैपिटल, उसके नीचे लिखना है पी एंड एल शेयर, फिर एडजस्टेड कैपिटल को हम लोग पी एंड एल शेयर से डिवाइड करेंगे, तो हमें मिलेगा कैपिटल पर यूनिट ऑफ पी एंड एल। और फिर ये स्टेप सी यानी कि कैपिटल पर यूनिट में से जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको हम लोग एज अ बेस कैपिटल लेंगे। उसके बाद हमें ढूंढना है प्रपोर्शनेट कैपिटल। प्रपोर्शनेट कैपिटल कैसे मिलेगी, तो हमने स्टेप डी में जो बेस कैपिटल लिया है, जो कि इस एग्जांपल में हमने एज्यूम किया है 12,000 रुपए, उसको हर एक पार्टनर के पी एंड एल के शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो स्टेप बी, स्टेप बी में क्या था, पी एंड एल रेशियो। तो बेस कैपिटल इंटू पी एंड एल शेयर, तो यहां पे देखो बेस कैपिटल है 12,000, और यहां पे जो हमारे पार्टनर ए है उसका पी एंड एल शेयर कितना है 3। तो यहां पे कैलकुलेटर पे देखो 12,000 बेस कैपिटल इंटू पी एंड एल शेयर ए का है 3, तो इंटू 3, तो यहां पे अमाउंट आई 36,000। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 36,000। उसी तरह से बी का देखो, हमारे पास बेस्ड कैपिटल है 12,000 रुपए और बी का शेयर है 2, तो 12,000 इंटू 2 यानी कि हो जाएंगे 24,000। और सी का 12,000 बेस कैपिटल इंटू पी एंड एल शेयर 1, तो 12,000 इंटू 1 कितना होगा 12,000। तो ये हमें मिला प्रपोर्शनेट कैपिटल। पहले लिखा एडजस्टेड कैपिटल, उसके नीचे लिखा पी एंड एल शेयर, फिर एडजस्टेड कैपिटल को पी एंड एल शेयर से डिवाइड किया तो हमें मिला कैपिटल पर यूनिट। फिर ये तीसरा कैपिटल पर यूनिट में से जो सबसे छोटा नंबर था उसको हमने एज अ बेस कैपिटल एज्यूम किया, और फिर
फिफ्थ स्टेप पे वो बेस कैपिटल को यानी कि 12,000 को सभी पार्टनर का जो पी एंड एल शेयर है उससे मल्टीप्लाई किया, यानी कि 12,000 इंटू ए का शेयर है 3 तो 36,000, बी का शेयर है 2 तो 12,000 इंटू 2 24,000 और सी का शेयर है 1 तो 12,000 इंटू 1 12,000। और उसके बाद यहां पे हमारा पहला पड़ाव आने वाला है, हम लोग यहां पे जो सरप्लस कैपिटल है वो फाइंड आउट करेंगे। और वो कैसे मिलेगी, तो स्टेप 1 में जो हमारी एडजस्टेड कैपिटल थी उसमें से स्टेप ई जो हमने प्रोपोर्शनेट कैपिटल ढूंढी उसको माइनस करेंगे, मतलब ये स्टेप ए माइनस स्टेप ई। तो यहां पे ए का देखो, स्टेप ए में एडजस्टेड कैपिटल कितनी थी 46,000, ये रही देखो, तो ये 46,000 में से हम लोग क्या करेंगे, उसकी जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल है उसे माइनस करेंगे। तो देखो कैलकुलेटर पे 46,000 माइनस 36,000 तो कितना बचा सरप्लस कैपिटल 10,000। तो यहां पे ए के कॉलम में लिखेंगे 10,000। सिमिलरली बी का देखो, ચાલો હવે શું થશે, અહીંયાથી જો આ છે ને આપણો પહેલો પડાવ આવ્યો એવું સમજી લો। તમારે આવી રીતે જગ્યા નથી છોડવાની, આ લાઈન મેં એટલા માટે છોડી છે કે તમને ખબર પડે કે આ એકવાર સરપ્લસ કેપિટલ મળી જાય છે ને એના પછી સ્ટેપ સી જે છે ને એનાથી આગળ બધું રિપીટ થયા કરશે। જો સ્ટેપ સી માં આપણે શું કર્યું હતું, કેપિટલ પર યુનિટ શોધ્યું હતું। એ કેવી રીતે આપણે શોધી હતી, એડજસ્ટેડ કેપિટલને ડિવાઈડ કર્યા હતા પી એન્ડ એલ શેરથી। તો હવે અહીંયા રિવાઇઝ્ડ કેપિટલ પર યુનિટ શોધીશું અને એની માટેનું વર્કિંગ આજે આપણે સરપ્લસ કેપિટલ શોધીને ત્યાંથી થશે। એટલે હવે સ્ટેપ સેમ પણ પેલું એડજસ્ટેડ કેપિટલને આપણે પી એન્ડ એલ શેરથી ડિવાઈડ કરતા હતા, એના બદલે અહીંયા આપણે સરપ્લસ કેપિટલને પી એન્ડ એલ શેર વડે ડિવાઈડ કરીશું। જો સ્ટેપ એફ એટલે કે સરપ્લસ કેપિટલ ડિવાઇડેડ બાય પી એન્ડ એલ શેર। તો અહીંયા જો પાર્ટનર એ ની વાત કરીએ તો સરપ્લસ કેપિટલ એની આવી છે 10,000 અને એનો પી એન્ડ એલ શેર કેટલો છે 3, તો કેલ્ક્યુલેટર પર 10,000 ડિવાઇડેડ બાય 3, તો જુઓ બોર્ડ પર 10,000 ડિવાઇડેડ બાય 3 તો 3,333.33333। અહીંયા આપણે પોઈન્ટ પછીના ઇગ્નોર કરીશું, એક્ઝામમાં તમને બહુ ચાન્સીસ ઓછા છે કે આવું પોઈન્ટ વાળું આવે। તો અહીંયા 3,333। પાર્ટનર 2 સરપ્લસ કેપિટલ કેટલી આવી છે 5,000 ડિવાઇડેડ બાય એનો પી એન્ડ એલ શેર કેટલો છે 2 તો 5,000 ડિવાઇડેડ બાય 2 એટલે થશે 2,500। અને આ પાર્ટનર સી છે તો ઓલરેડી 0 થઈ ગયો છે અહીંયા જુઓ, તો પછી એ તો હવે આગળ કશું વર્કિંગ કરવાનું નથી, એની તો 0 પર જ વાત રહેવાની છે। હવે આપણે શું કરતા હતા, અહીંયા જો સ્ટેપ સી પછી સ્ટેપ ડી માં શું કર્યું હતું, બેઝડ કેપિટલ એઝ્યુમ કરી હતી, જે સૌથી નાની કેપિટલ પર યુનિટ હોય એને આપણે બેઝ કેપિટલ લેતા હતા। તો અહીંયા જુઓ આ પાર્ટનર એ અને પાર્ટનર બી 3,333 એન્ડ 2,500 એમાંથી ઓછા કયા છે 2,500, તો આપણે એને લઈશું રિવાઇઝ્ડ બેઝ કેપિટલ। જુઓ રિવાઇઝ્ડ બેઝ કેપિટલ તમારે આટલું જ લખવાનું, આ બધું લખ્યું છે ને લાઈક સ્ટેપ ડી પછી કેવી રીતે મળી બધું એક્સપ્લેનેશન છે તમને સમજવા માટે છે। મેઇન તમારે લખવાનું રિવાઇઝ્ડ બેઝ કેપિટલ જે આવી 2,500 રૂપિયા। હવે શું કરીશું, રિવાઇઝ્ડ બેઝ કેપિટલને પી એન્ડ એલ શેર વડે મલ્ટીપ્લાય કરીશું, તો આપણને જેટલું પ્રોપોર્શનેટ કેપિટલ મળતી હતી એને અહીંયા આપણે કહીશું રિવાઇઝ્ડ પ્રોપોર્શનેટ કેપિટલ। જે કેવી રીતે મળે, તો જે રિવાઇઝ્ડ બેઝ કેપિટલ એટલે કે 2,500 રૂપિયા લીધા છે ઇન્ટુ પી એન્ડ એલ શેર, તો અહીંયા જો 2,500 ઇન્ટુ 3 શેર છે, પાર્ટનર એનો શેર 3 છે ને જો આ રહ્યો, તો 2,500 ઇન્ટુ 3 તો આની અમાઉન્ટ થશે 7,500 અને બી 2,500 રૂપિયા બેઝ કેપિટલ ઇન્ટુ એનો પી એન્ડ એલ શેર કેટલો છે, તો આ રહ્યો જો 2 તો 2,500 ગુણ્યા 2 એટલે કેટલા થઈ જાય 5,000 અને સી ભાઈ તો ઓલરેડી આઉટ જ થઈ ગયા છે તો એમને તો આપણે ભૂલી જ જવાના, તો એનું કશું જ નહીં લખાય। તો હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપ શું આવશે, જેવી રીતે આપણે અહીંયા સરપ્લસ કેપિટલ શોધી હતી સ્ટેપ એફ પર, એવી રીતે અહીંયા થઈ જશે
એબ્સોલ્યુટ સરપ્લસ કેપિટલ. જુઓ, એબ્સોલ્યુટ સરપ્લસ કેપિટલ, જેની માટે શું કરીશું, તો આ જે સરપ્લસ કેપિટલ શોધી હતી એમાંથી આ રિવાઇઝ્ડ પ્રપોર્શનેટ કેપિટલને માઇનસ કરીશું. એટલે કે આ 10,000 માઇનસ 7,500 તો કેટલા થાય? 2500 રૂપિયા. જો 10,000 માઇનસ 7,500 તો 2500 રૂપિયા. તો અહીંયા આવશે 2,500. પછી મિસ્ટર બી નું જુઓ, સેમ આ જ રીતે સરપ્લસ કેપિટલ માઇનસ રિવાઇઝ્ડ પ્રપોર્શનેટ કેપિટલ, એટલે કે આ 5,000 માઇનસ આ પણ 5,000 તો આ પણ હવે કેટલો થઈ ગયો? 0 ડેશ, અને સી તો ઓલરેડી ડેશ હતો જ. તો અહીંયા હવે એક જ પાર્ટનરની પોઝિટિવ અમાઉન્ટ રહી, જેને આપણે કહીશું એબ્સોલ્યુટ સરપ્લસ. એબ્સોલ્યુટ સરપ્લસ ખાલી પાર્ટનર એ ના રહ્યા. જો અહીંયા સપોઝ એવું થયું હોત કે હજુ બે પાર્ટનરની પોઝિટિવ અમાઉન્ટ રહી હોત તો આ સ્ટેપ આપણે ફરીથી રિપીટ કર્યા કરવા પડત, ત્યાં સુધી જ્યાં સુધી ખાલી કોઈ એક પાર્ટનરની અમાઉન્ટ પોઝિટિવ ના રહે. પણ નોર્મલ કેસમાં તમને આટલા જ સ્ટેપ આવશે. બીજી વખતમાં એવું થઈ જશે કે બે પાર્ટનરની અમાઉન્ટ 0 થઈ જાય, જે અહીંયા થઈ ગઈ, અને એક જ પાર્ટનરની પોઝિટિવ અમાઉન્ટ રહેશે, જેને આપણે એબ્સોલ્યુટ સરપ્લસ કેપિટલ કહીશું. આ આપણું પહેલું ટેબલ અહીંયા પૂરું થયું. ટેબલના સ્ટેપ ફરીથી એક વખત કહું છું, ધ્યાનથી સાંભળજો અને સમજજો. સૌથી પહેલું આ જે બે સ્ટેપ છે જે મેં બ્લુ કલરથી લખ્યા છે એ ડિપેન્ડ કરે છે એક્ઝામ્પલમાં હોય કે ના હોય. અહીંયા મેં સમજાવવા માટે લઈ લીધા છે. તમને કોઈ વખત સીધી એબ્સોલ્યુટ કેપિટલ પણ આપી દીધી હોય, એટલે કે ખાલી કેપિટલ આપી હોય, બીજી કોઈ ઇન્ફોર્મેશન ના હોય, એનો મતલબ એબ્સોલ્યુટ કેપિટલ છે, જેને આપણે કહીશું સ્ટેપ એ. સોરી, એબ્સોલ્યુટ એડજસ્ટેડ કેપિટલ. એડજસ્ટેડ કેપિટલની નીચે આપણે લખવાનું પાર્ટનરનો પી એન્ડ એલ રેશિયો, જે એક્ઝામ્પલમાં આપી જ દીધેલો હોય. સ્ટેપ સી માં આપણે કેપિટલ પર યુનિટ ઓફ પી એન્ડ એલ શોધીશું. મતલબ કે એડજસ્ટેડ કેપિટલ ડિવાઇડેડ બાય પી એન્ડ એલ શેર, તો આપણને મળશે કેપિટલ પર યુનિટ. થર્ડ સ્ટેપ સી માં. પછી સ્ટેપ સી માં ત્રણેય પાર્ટનરની જે અમાઉન્ટ મળી હોય એમાંથી જે સૌથી નાની અમાઉન્ટ હોય એને આપણે બેઝ કેપિટલ લઈશું. જેમ કે અહીંયા તમે જોશો તો આ 12,000 સૌથી નાના નીકળ્યા, તો એ 12,000 ને આપણે બેઝ કેપિટલ લીધી, અને પછી એ બેઝ કેપિટલને પાર્ટનરના પી એન્ડ એલ શેર વડે મલ્ટીપ્લાય કરીશું. તો 12,000 ગુણ્યા 3 એટલે 36,000. 12,000 બેઝ કેપિટલ ઇન્ટુ 2 એટલે આ 24 અને 12. અને પછી એડજસ્ટેડ કેપિટલમાંથી આ પ્રપોર્શનેટ કેપિટલ માઇનસ કરો તો આપણને મળે સરપ્લસ કેપિટલ. એટલે અહીંયા જુઓ, આ 46,000 માંથી 36,000 માઇનસ કર્યા તો આપણને મળ્યા 10,000. 29,000 માંથી 24,000 માઇનસ કર્યા તો બેલેન્સ મળ્યું 5,000. અને 12,000 માંથી 12,000 માઇનસ કર્યા તો અમાઉન્ટ થઈ ગઈ 0. અને આ સરપ્લસ કેપિટલ પર એક પાર્ટનરની અમાઉન્ટ 0 થઈ જ જશે. અને એના પછી સ્ટેપ સી થી, એટલે કે કેપિટલ પર યુનિટ થી બધા જ સ્ટેપ રિપીટ થશે. ત્યાં ખાલી આગળ લાગી જશે રિવાઇઝ્ડ કેપિટલ પર યુનિટ, રિવાઇઝ્ડ બેઝ કેપિટલ, રિવાઇઝ્ડ પ્રપોર્શનેટ કેપિટલ, અને છેલ્લે એબ્સોલ્યુટ સરપ્લસ કેપિટલ, જેમાં ખાલી કોઈ એક જ પાર્ટનરની અમાઉન્ટ પોઝિટિવ વધશે, બાકીના બે પાર્ટનરની અમાઉન્ટ 0 થઈ ગઈ હશે. તો અહીંયા આપણું આ ફર્સ્ટ સ્ટેપ પૂરું થયું સ્ટેટમેન્ટ ઓફ સરપ્લસ કેપિટલ વાળું. બોલો, ખબર પડી? થોડુંક ટફ છે, લેન્ધી છે, બટ સ્ટેપ એક વખત માઇન્ડમાં ફિટ થયા હશે અને પ્રેક્ટિસ કરશો તો પૂરી ગ્રીપ આવી જશે. યસ, શું વાત છે? ઘણા બધાના થમ્સ અપ આવી ગયા છે. ઓકે, ગુડ. તો હવે આ એ જ બધી વસ્તુઓ મેં એક્સપ્લેન કરેલી છે, બરાબર? તમને પેમ્પલેટની અંદર પણ આ બધા જ સ્ટેપ્સ લખીને આપ્યા છે, એટલે તમે આ બધા જ સ્ટેપ્સને રિફર પણ કરી શકો છો કે શું કરવાનું છે, પ્લસ માઇનસ એક નાનામાં નાની વસ્તુ લખીને આપેલી છે. એના પછી બીજું ટેબલ આવે. એ બીજું ટેબલ છે ડ્રો ટેબલ ઓફ પીસ મિલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ કેશ. અને પીસ મિલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ કેશ નું ટેબલ કેવી રીતે બનશે એ સમજ લો. પર્ટિક્યુલર, એના પછી બીજું કોલમ અમાઉન્ટ અવેલેબલ, એના પછી એક્ઝામ્પલમાં તમને જેટલી લાયબિલિટી આપી હોય બેલેન્સ શીટમાં, બેંક લોન આપ્યું છે, બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ આપ્યું છે, કે કોઈ પણ જેટલી બી લાયબિલિટી આપી હોય એ બધી જ લાયબિલિટીના નામ લખાશે. લાઈક ક્રેડિટર આપ્યા છે તો અહીંયા લખાય ક્રેડિટર, બેંક લોન આપી છે તો લખાય બેંક લોન,
એવી રીતે જેટલી લાયબિલિટી આપી હોય એના સેપરેટ કોલમ અને પછી ત્રણેય પાર્ટનરના કોલમ. ખબર પડી? પર્ટિક્યુલર, અમાઉન્ટ અવેલેબલ, પછી એક્ઝામ્પલમાં તમને જેટલી લાયબિલિટીના નામ આપ્યા હોય બેલેન્સ શીટમાં એ લાયબિલિટીના કોલમ અને પછી ત્રણેય પાર્ટનરના કોલમ. અને એમાં સૌથી પહેલા અમાઉન્ટ ડ્યુ એટલે કોને કેટલા રૂપિયા આપવાના બાકી છે એ લખવાના આવે. તો જે લાયબિલિટી છે એની જે અમાઉન્ટ એક્ઝામ્પલમાં આપી હોય એ લાયબિલિટીની અમાઉન્ટ લખશો અને ત્રણેય પાર્ટનરની જે એડજસ્ટેડ કેપિટલ જે આપણે અહીંયા શોધીને આ સ્ટેપ એ 46,000, 29,000 અને 12,000 એ લખવાના. એટલે કે એબ્સોલ્યુટ કેપિટલ ત્રણેય પાર્ટનરના કોલમમાં એડજસ્ટેડ કેપિટલ અને લાયબિલિટીની અમાઉન્ટ જે બેલેન્સ શીટમાં આપી દીધી હોય એ લખવાની. પછી તમને જે કેશ બેલેન્સ આપ્યું હોય એટલે કે કેશ ઓન હેન્ડ એની અંદર ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ એડ કરવાનો. આ વસ્તુ ક્લિયર થશે તમને એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરાવીશ ત્યારે, પણ આ બેઝ માટે સમજાવી રહ્યો છું. તો એ કેશ ઓન હેન્ડમાં આ ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટની અમાઉન્ટ પ્લસ કરીશું એટલે આપણને અહીંયા મળશે ટોટલ અવેલેબલ કેશ. એમાંથી સૌથી પહેલું આપણે રિયલાઇઝેશન એક્સપેન્સ પે કરીશું એટલે અહીંયાથી માઇનસ કરતું જવાનું અને પછી આપણે જે રૂપિયા વધે એમાંથી અલગ અલગ લાયબિલિટીઝ પે કરતું જવાનું અને અમાઉન્ટ માઇનસ કરતું જવાનું. એટલે કે નવા ઇન્સ્ટોલમેન્ટના રૂપિયા આવશે, એડ થશે, પછી લાયબિલિટી પે કરતા જઈશું એટલે રૂપિયા ખાલી થતા જશે. રૂપિયા ખાલી થઈ જાય એટલે પછી પાછા નવા ઇન્સ્ટોલમેન્ટના રૂપિયા પ્લસ કરવાના, લાયબિલિટી પે કરવાની, પછી પાછા ઇન્સ્ટોલમેન્ટના રૂપિયા પ્લસ કરવાના, લાયબિલિટી પે કરવાની. એવું જેટલા એડજસ્ટમેન્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ આપ્યા હોય એની માટે કરતું રહેવાનું. છેલ્લે મેઇન વસ્તુ આવશે જ્યારે પાર્ટનર્સને પેમેન્ટ કરવાનું આવે. આ બધી લાયબિલિટી પે થઈ ગઈ પછી પાર્ટનરને પેમેન્ટ કરવાનું આવે જે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો એમાં ખાસ ધ્યાનથી સાંભળી લેજો. સૌથી પહેલા એબ્સોલ્યુટ સરપ્લસ કેપિટલ પ્લે થાય જે કોઈ એક જ પાર્ટનરની હોય. જેમ કે અહીંયા આપણે ટેબલ બનાવ્યું તો પાર્ટનર એના જો આ 2500 રૂપિયા સૌથી છેલ્લું કોલમ એબ્સોલ્યુટ સરપ્લસ કેપિટલ પે થાય. આ યાદ રાખજો. એ સરપ્લસ કેપિટલ એબ્સોલ્યુટ સરપ્લસ કેપિટલ પે થઈ ગઈ એના પછી સેકન્ડ પે થાય રિવાઇઝ્ડ પ્રપોર્શનેટ કેપિટલ. એક્ઝેક્ટ એની ઉપરવાળી રિવાઇઝ્ડ પ્રપોર્શનેટ કેપિટલ જે બે જ પાર્ટનરની હોય. જો આ 7500 અને આ 5000 અને એ પે થઈ જાય પછી પે થશે પ્રપોર્શનેટ કેપિટલ. કોઈની માઇક ચાલુ હોય તો બંધ કરજો, તમારો અવાજ આવે છે. જો કોણ બોલે છે? હા દીપાલી, ઓકે ચાલો. તો આ સિક્વન્સ તમારે યાદ રાખવાની છે. જ્યારે બધી જ લાયબિલિટી પે થઈ ગયા પછી જ્યારે પાર્ટનર્સનું પેમેન્ટ થાય તો સૌથી પહેલા એબ્સોલ્યુટ સરપ્લસ કેપિટલ, એના પછી રિવાઇઝ્ડ પ્રપોર્શનેટ કેપિટલ અને પછી પ્રપોર્શનેટ કેપિટલ પે કરવાની. આ સિક્વન્સમાં તમારે બધું જ પેમેન્ટ કરવાનું રહે અને પછી પણ કોઈકને રૂપિયા ના મળ્યા કોઈ પાર્ટનરને તો એનો મતલબ એટલા રૂપિયાનો એ પાર્ટનરને લોસ થઈ ગયો. આવી રીતનું લેન્ધી ટેબલ છે પણ તમારે આખું સમજાવું છું. આખા સેશનનો વિડીયો તમને હું મોકલી આપીશ. એપ્લિકેશન પર ઓલરેડી સ્ટુડિયોમાં રેકોર્ડ કરેલો હાઈટેક વિડીયો મોકલેલો છે. બધું જ તમે જોઈ શકો છો. બટ તમે લોકો સેફ સાઈડ પર એ રીતે છો કે તમને એમસીક્યુ જ પૂછાવાના છે. એટલા મોટો એક્ઝામ્પલ કરવાની કોઈ જરૂરિયાત નથી. હા, તમારે આ જે ફોર્મ્યુલા છે બધી આવે છે ને એ યાદ રાખવાની છે ટેબલની. જેમ કે બેઝ કેપિટલ કઈ કહેવાય? તો તમને જે કેપિટલ પર યુનિટ ઓફ પી એન્ડ એલ શેર છે એમાંથી સૌથી નાની અમાઉન્ટ છે બેઝ કેપિટલ. કેપિટલ પર યુનિટની ફોર્મ્યુલા શું છે? તો એડજસ્ટ અહીં જે આપ્યું છે એડજસ્ટેડ કેપિટલ ડિવાઇડેડ બાય પી એન્ડ એલ શેર. આવું યાદ રહેવું જોઈએ. પ્રપોર્શનેટ કેપિટલની ફોર્મ્યુલા શું છે? તો બેઝ કેપિટલ ઇન્ટુ પી એન્ડ એલ રેશિયો. સરપ્લસ કેપિટલની ફોર્મ્યુલા શું છે? એડજસ્ટેડ કેપિટલ માઇનસ પ્રપોર્શનેટ કેપિટલ. આ બધી વસ્તુઓમાંથી જ તમને એમસીક્યુ પૂછવાના છે કન્ફર્મ. એટલે આ ફોર્મ્યુલાને ખાસ ધ્યાનથી યાદ રાખવાના છે. બીજું બધું એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી એમસીક્યુ વાળી એક્ઝામ માટે. ઠીક છે? બાકી ડિસ્ક્રિપ્ટિવમાં આખા જ સ્ટેપ ફોલો કરીને આ રીતે એક્ઝામ્પલ કરવાનો હોય છે. ડન બધાને?
4-5 છોકરાએ કર્યું હતું, બધાનું મને થમ્સ અપ મળી જવું જોઈએ. હા અખિલેશ આપીશ, વધારે સમ પ્રેક્ટિસ કરવા માટે આપીશ તમને. આ વખતે ફૂલ ફ્લેજ સમ છે નહીં, એટલા માટે અહીંયા ઘડી ક્લિયર. એટલે આ વખતે વધારે सम्सની પ્રેક્ટિસ હું તમને પ્રોવાઈડ કરીશ અને વધારે ફોકસ તમે લોકો કરશો એમસીક્યુ ઉપર, કારણ કે એક્ઝામ એમસીક્યુ બેસ્ડ છે. ક્લિયર. અને ત્રણેય ચેપ્ટરના એમસીક્યુ ઓલરેડી એપમાં ક્વિઝ પોર્ટલમાં મૂકી દીધા છે, તો એમાંથી તમે ટ્રાય કરો. પછી હું એ એમસીક્યુ નું પેમ્પલેટ પણ આપીશ, પણ તમે આ ચેપ્ટર સમજ્યા પછી કેટલું તમને આવડે છે પહેલા ચેક કરો. એવું નહીં કે સર એમસીક્યુ નું પેમ્પલેટ આપી દો, અમે એમસીક્યુ ગોખી કાઢીએ પછી ટેસ્ટ લખીએ, એવું નહીં. કોન્સેપ્ટ બધા જ આપણે મસ્ત સમજ્યા. હવે તમને કોન્સેપ્ટ કેટલા ખબર પડ્યા છે એની માટે તમે એમસીક્યુ અટેમ્પ્ટ કરો, તમને જ દેખાશે, રિઝલ્ટ તમારે જ જોવાનું છે. પછી હું તમને પેમ્પલેટ પણ આપીશ, એટલે પેમ્પલેટમાંથી અને એના વિડિયો સેશન્સ પણ આપીશ એમસીક્યુઝના, તો એ સમજી લો પછી ફરીથી ટ્રાય કરજો, એટલે ગ્રીપ ઓબ્વિયસલી વધી જશે, એનો કોઈ ટેન્શન લેવાનું છે નહીં. બોલો ડન. તો અહીંયા આપણે આપણું સેશન સ્ટોપ કરીએ છીએ. હોમવર્કમાં ખાસ કામ એ છે કે આ વિડિયો સેશનને એપ્લિકેશનમાં જે મૂકેલું છે એને ફરીથી એટલીસ્ટ 2 વાર જોઈ નાખજો, અને પહેલા સમનો બી વિડિયો મૂકી દીધેલો છે, તો એને પણ તરત ટ્રાય કરજો, એટલે સ્ટેપ માઇન્ડમાં ફિટ હોય, તરત એક્ઝામ્પલ થઈ જાય તો બહુ જ સરસ તમને ફાયદો મળી જશે. ક્લિયર. અને તમારા બીજા કોઈ પણ ફ્રેન્ડ્સ હોય કે જેમણે હજુ કશે જોઈન નથી કર્યું અને આ રીતનું ક્વોલિટી એજ્યુકેશન જોઈતું હોય તો એ જોઈન કરે. આપણે કોલેજ કરતા બધામાં આગળ છે. હવે એક લેક્ચર અને આપણું આ ચેપ્ટર પણ પૂરું થઈ જશે. વિડિયો એપ્લિકેશનમાં ઓલરેડી આગળ મૂકેલા છે, બરાબર. એટલે તમે મસ્ત ફાયદો ઉઠાવો, આગળ તૈયારી કરો. કોલેજમાં 3rd યુનિટ કરાવવાના છે એવી વાત મળી છે, કરાયું નથી, તો હવે આપણે આના પછી 3rd યુનિટ સ્ટાર્ટ કરી દઈશું, બરાબર. ચાલો બાય. બાય સર, જય હિન્દ. બાય. જય હિન્દ સર. બાય સર, જય હિન્દ સર. જય હિન્દ.